Good afternoon, everyone. Hello. Good afternoon. Hello. Anybody please reply whether my voice is audible. Yes, sir, you're audible. Thank you. Whether screen is visible. Yes, sir. Okay. Without wasting more time, I will take a recap of one circuit that I have covered in last lecture, but because of a network problem, that circuit cannot be understood by you. So I will take a recap of that circuit and then we continue the next circuit. Right. In last lecture, I think we have covered this counterbalance circuit. I covered this circuit uh, clearly to all, right? Understood to all. This counterbalancing circuit, it is mainly utilized to hang the load at a particular location in case of a vertical cylinder which is loaded with a vertically downward load, right? Which is acting with a load in vertically downward direction. And the position of the cylinder, it is a vertical one at that time. In order to hang this load at a particular location or a particular position, because of gravity, the load also acts in downward direction, and the weight of this load, it is also act in a downward direction. So the speed in a downward direction, it is a higher. So in order to restrict that the downward fast movement of the load, we have to apply some counterbalance force in opposite direction in order to hold this load at a particular position in a cylinder. So this is a counterbalancing circuit. As I told that it is applicable in a lift, right? Now in yesterday's lecture, we have discussed about this fast approach and slow transfer circuit, right? I have shown this circuit or pitched this circuit on mobile. So because of unavailability of pointer, it will be less understood to all of you. For that purpose, I will take a recap of this circuit. In the bottom of this 4 by 3 direction control wall, remaining part, that is the pressure boosting elements are the same. That is the reservoir, filter, pump, pressure relief valve, pressure gauge, right? Now this circuit consists of this 4 by 3 direction control valve. It is a solenoid operated spring return one. It is provided with this variable flow control valve with the inbuilt check valve, right? This one. Also, it is provided with another direction control valve. This is a 2 by 2. There are two ports and two positions, right? Spring return, roller operated direction control valve, right? So this fast approach and slow transfer circuit, it mainly utilized in order to obtain the different speed in a one stroke. Whenever you require variation in speed in one stroke, at that time you go for the fast approach and slow transfer circuit. Now you consider the operation of this fast approach slow transfer circuit. It consists of this 4 by 3 direction control valve, variable flow control valve with the check valve, inbuilt check valve, 2 by 2 direction control valve. It is a roller operated, and this portion, it is called as the extended portion, right? It is called as the cam. Okay, this will be the cylinder, right? It is having a two ports, so it is a double acting cylinder. This is the piston, this is the piston rod. The piston rod and cam, they are connected by this link, right? Now how it will be operated, see here. This is the central position, right? At that position, it will be called as the null position or off position. Whatever the fluid coming from the pump, it will be blocked here. Whatever the fluid present in a double acting cylinder, it will be drained to the tank through port A to port B to tank, right?
when we are operating this A position on B position, initially we see the B position, right? When you are pressing this Y2 switch, at that time, this B position it will be actuated. So that P port is connected with A, and from B port to T port, fluid is moving, right? If you are considering this position at a central level, or this is shifted to this, so this will be the P, this will be the T, this will be the A, this will be the B. So whatever the fluid coming from P, it will be connected to the A, right? Then it is passing through this line. Initially, it is passing through this flow control valve, variable flow control valve. Here we are setting certain discharge of the flow, or we are setting the flow rate. So certain amount of fluid it will be passing through this flow control valve. Initially, we consider that 100 unit of fluid or 100 liter per minute, that fluid is passing from pump to A. Now it is passing through this flow control valve. It is a set at a flow rate that is a 70 liter per minute. So that whatever the fluid coming from this, it will allow only 70 liter per minute, right? So some part of fluid it will be passing to the cylinder. Then there are some part of fluid it will be bypassed through this bypass line, through this 2 by 2 direction roller operated direction control. Again it will be combined at the same path. That fluid is passing through this variable flow control valve, right? Some of the fluid it may try to pass through this check valve, but this is a one directional valve or non-return valve. It does not allow the flow in upward direction, right? So again that fluid will become and passing through this variable flow control valve, right? So certain amount of fluid it will be get bypassed. So 70 liter per minute, that much amount of fluid it will be enter in a cylinder towards this piston head side. So the forward stroke of the piston it will be a slower one, right? Up to a certain distance, because when this piston is moving toward the right hand side, this cam part, this is the extended part of the cam. As this cam is moving in a forward direction, right hand side, this extended part it will moving this roller in downward direction. Because of that, what happened? This second position now it will become into action. So this position it will be over here. So whatever the bypass fluid it will be now gets blocked. What happened because of that? Whatever the fluid coming from the pump, it will be passing through this flow control valve. Now it is passing toward the cylinder. Some quantity of fluid now it will be try to pass through this 2 by 2 direction control valve. Now this position is to be actuated now. So flow is to be blocked. So no reverse flow it will be passing to the inlet of a variable flow control valve. So total amount of flow now it will be passing to the cylinder. So half of the movement of this piston it will be now become fast. So half portion this piston it will be moving slow, because this valve position in action in 2 by 2 control. When piston move toward the right up to a certain length, at that time this cam it will pushing this roller, so that this position is now in action. Because of that, the flow from the pump through this variable control valve to this 2 by 2 direction control valve, it will be blocked because of the actuation of this position. So total amount of fluid it will be passing to the left hand side of the cylinder. So remaining half stroke it will be a faster one as compared to the first movement of the cylinder. If you are actuating this A position by operating Y2 button, so what happen? Whatever the stroke, whatever the fluid coming from the pump, it will be passing to the B.
B port to the piston rod side of the double acting cylinder, so that this piston is moving towards the left hand side. Due to that motion, whatever the fluid present in a piston head side or left hand side of the piston, it will be passing through this, right? As this cam, it is moving towards the left hand side, this extension portion, it will be pass over. So this first position now in active position, because this roller is moving in upward direction. So this first position is active. So whatever the fluid on a left hand side of this piston, it will be passing through this direction control valve or also through this check valve, because downward direction flow it will be a allow, free flow it will be allow in a downward direction. So whatever the fluid coming from this line A, then A to T port. So in this way, in fast approach and slow transfer circuit, we can attain two different speed in a one stroke of the piston. It may be achieved in forward stroke as well as it may be achieved in a reverse stroke. Whenever you require to achieve a different speed in a reverse stroke, at that time you have to mount this flow control valve at a return line. Are you understood this fast approach and slow transfer circuit? Where it is to be used in case of press machine or in case of a drilling machine. The initial operation, that is the movement of the tool up to the workpiece, it should be a faster one. When it is at a nearer to the workpiece, then the speed it must be a lower one. So in such operation, we may use this fast approach and slow transfer circuit. समजतंय का हे? या सर्किट मध्ये काय केलं पहा आपण 4/3 डायरेक्शन कंट्रोल वापरलाय. हे सर्किट कशासाठी वापरतो आपण की एक स्ट्रोक कंप्लीट होत असताना दोन वेगवेगळे स्पीड मिळवायचे. म्हणजे आता हा फॉरवर्ड स्ट्रोक आपण कन्सिडर करतोय. हा फॉरवर्ड स्ट्रोक कंप्लीट होताना म्हणजे इथून हा पिस्टन इथे येईपर्यंत अर्धा स्ट्रोक हा स्लो मोशननी कव्हर होणार आणि अर्धा स्ट्रोक हा फास्ट मोशननी कव्हर होणार. हे कव्हर करण्यासाठी काय केलं आपण, हा फ्लो कंट्रोल वॉल्व तर आपण वापरलाच आहे, पण हा 2/2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व विथ रोलर अँड कॅम अरेंजमेंट आपण वापरला. हा कॅम आणि पिस्टन रॉड हे दोन्ही अटॅच केले. जेव्हा हा पिस्टन मूव्ह होईल राईट हँड साइडला, त्यावेळेस त्याच्याबरोबर हा कॅम ही मूव्ह होणार आहे अप टू सर्टन डिस्टन्स. काही डिस्टन्स नंतर हा कॅम काय होणार आहे, ह्या रोलर वरती येणार. त्याच्यामुळे हा रोलर खाली प्रेस होणार. सध्याची जी काही ही पोझिशन ऍक्टिव्ह आहे, ज्यावेळेस हा कॅम ह्या रोलरला खाली दाबेल त्यावेळेस ही पोझिशन ऍक्टिव्ह होईल. ह्या पोझिशन मध्ये काय होत आहे, इकडून येणारा फ्लो हा ब्लॉक केलेला आहे, हा खाली येणारच नाही. म्हणजे पहा, ज्यावेळेस आपण ही पोझिशन ऍक्टिव्हेट करू त्यावेळेस पंप कडून येणारा फ्लो ए ला येईल. ए मधून तो ह्या फ्लो कंट्रोल वॉल मधून पास होईल. फ्लो कंट्रोल वॉल मधून बाहेर पडलेला फ्लो हा पार्शियली डिवाइड होईल. हा थोडा इकडे येईल आणि थोडा इकडे जाईल. आता सध्या ही पोझिशन चालू आहे आपली. पिस्टन हळूहळू राईट हँड साइडला मूव्ह होतोय. त्याच्यामुळे आता 100% फ्लो इथून बाहेर आलेला त्यातला सम अमाऊंट 30% इकडे जातो, 70% वरती येतो कन्सिडर केला आपण तर. मग 70% मुळे मिळणारा स्पीड हा कमी असणार आहे. त्याच्यामुळे हा पिस्टन जसा जसा राईट हँड साइडला जाईल तसा तसा हा कॅम ही राईट हँड साइडला येईल. कॅम राईट हँड साइडला आल्यानंतर काय होणार, हा एक्सटेंडेड पोर्शन कॅमचा ह्या रोलरला खाली ढकलेल. त्याच्यामुळे ही पोझिशन ऍक्टिव्हेट होईल. त्यामुळे आता नंतर जे येणारं जे फ्लुइड आहे इकडून येणार, इकडून इकडे यायला पाहिजे पार्शियली, पण आता काय झालं, हा रोलर खाली प्रेस केल्यामुळे ही पोझिशन ऍक्टिव्हेट होईल. त्याच्यामुळे हा फ्लो ब्लॉक झाला. त्याच्यामुळे इकडून पुन्हा इकडे फ्लुइड येणार आहे का, नाही. मग आता जे काही 100% फ्लुइड आहे ते लेफ्ट हँड साइडला, ह्या पिस्टनच्या लेफ्ट हँड साइडला, पिस्टन हेड साइडला जमा होईल, प्रेशर वाढवेल. त्याच्यामुळे रिमेनिंग हाफ जो स्ट्रोक आहे हा कसा असणार आहे, फास्ट असणार. फॉरवर्ड स्ट्रोकच आहे, पण ह्या फॉरवर्ड स्ट्रोक मधला इनिशियल हाफ स्ट्रोक हा स्लो मुवमेंट असेल आणि रिमेनिंग हाफ हा सेकंड हाफ हा फास्ट मुवमेंट असेल. अशा पद्धतीने हे ऑपरेशन अचीव केलं जातं. आणि
रिव्हर्स स्ट्रोकला जेव्हा तुम्ही ए पोझिशन ऍक्टिव्हेट कराल त्यावेळेस काय होणार आहे, पंप कडून हा पंप कडून बी पोर्टला येईल, बी पोर्ट कडून सिलेंडरच्या राईट हँड साईडला फ्लुइड येईल, राईट. त्याच्यामुळे पिस्टन कसा मूव्ह होणार आहे, लेफ्ट हँड साईडला. जसं जसं पिस्टन लेफ्टला जाईल तसं तसा हा एक्सटेंडेड पोर्शन हा लेफ्टला येईल. त्याच्यामुळे पुन्हा स्प्रिंग टेन्शनमुळे ही पोझिशन ऍक्टिव्हेट होईल. हा रोलर वरती जाईल, ही ब्लॉक पोझिशन वरती जाईल आणि ही फर्स्ट पोझिशन ऍक्टिव्हेट होईल. त्याच्यामुळे काय होणार आहे, पिस्टनच्या लेफ्ट हँड साईडला जे काही फ्लुइड आहे, कारण आता फ्लुइड आपण कसं देतोय, पंप कडून बी कडून ते कुठे येत आहे, त्या पिस्टनच्या राईट हँड साईडला. इथं फ्लुइड आलं प्रेशराईज, ते काय करेल, त्या पिस्टनला लेफ्टला ढकलेल. लेफ्टला ढकलल्यामुळे काय होणार आहे, पिस्टनच्या लेफ्टला जे काही फ्लुइड आहे ते इथून बाहेर पडेल. इकडे जायची काही गरज नाही, कारण हा रिस्ट्रिक्टेड फ्लो आहे. हा काय चेक वाला आहे, फ्री फ्लो. हा डाऊनवर्ड डायरेक्शन फ्लो अलाव करतो, पण अपवर्ड डायरेक्शन तो ब्लॉक करतो. त्याच्यामुळे डाऊनवर्ड डायरेक्शन फ्री फ्लोनी तो इथे येईल एला, काही अंशी फ्लुइड तुमचं इकडून येईल आणि ए पोर्ट वरून पुन्हा ए टू सी पोर्टला येईल, सी पासून ते टँकला जाईल. लक्षात येत आहे का हे ऑपरेशन, समजलं? हॅलो, Yes, sir. कंटाळेत का काय सगळे आज? No, sir. No, sir. Are you getting this circuit, fast approach, right? Yes, sir. Okay, good. 25. Only 24 students are present. Okay. A division student, write your roll number in chat box. A division student, write your roll number in chat box. Okay, Dipjyoti is there, right? Sachin is there. Praveen. Yes, sir. Okay. Then Suraj. Yes, sir. Where is Suraj? Okay. Shraddha Jay, she is there, right? Milind. Yes, sir. Prithviraj. Yes, sir. Saurabh. Yes, sir. Where is Saurabh? Okay. Mangesh. Yes, sir. Komal. Present, sir. Okay. Yash. Yes, sir. Okay. Triyesh. Yes, sir. Present. Sachin. Yes, sir. Present. Okay. B division student, please write your roll number in chat box. Okay. From B division, Pratik Deshmukh. Yes. Yes, sir. Okay. Akash. Yes, sir. Okay. Akash. Asghar. Yes, sir. Okay. Sushant. Sushant Jadhav. Yes, sir. Yes, sir. फोटो भारी लावलाय रे, Yes, sir. तुझा लाव ना. प्राजक्ता. Yes, sir.
Okay. Nilesh? Present, sir. Siddham? Okay. Prajwal? Yes, sir. Azam? Yes, sir. Okay. No problem. Sure. Now we will discuss some of the industrial applications where we use such kind of a hydraulic circuit, like a grinding machine, milling machine, shaping machine, right? Industrial hydraulic circuits. Now see, hydraulic circuit for grinding machine. You must observe grinding machine in workshop, milling machine, shaping machine, right? Now watch carefully. This is the grinding wheel. This will be a fixed one. This is the check on which this workpiece is mounted, and check is placed on a table, right? And we are moving this table left and right hand side, right? We require linear motion of the table. For that purpose, in order to get the linear motion, we require the cylinder, right? Actuator. So this will be the cylinder. This one will be the fixed one, right? Table is moving, cylinder is the fixed one, right? Anybody can tell which type of this cylinder? Hello? Hello? All are in Double meeting of, cylinder. huh? Yes, huh? Tell me. Double acting cylinder. Okay, double acting because there are two ports, right? In previous cylinder, there will be only one piston rod, right? So here we are having a two piston rod, right? Double acting two piston rod cylinder. Are you getting this? So the piston rod, it is attached with the ends of the table, end rods of the table, right? So whenever this piston it is moving towards the left hand side, in some time it will be moving towards the left hand side and right hand side. Accordingly, the position of the table it may change, right? Now, as far as this hydraulic circuit for a grinding machine is to be concerned, the movement of the table, linear movement of the table, it will be achieved by using this double acting double piston rod cylinder. How it will be accomplished? We know that this is the base part: pump, pressure relief valve, filter. Now filter is mounted in a return line. Also it will be in a main line or suction line, we may say, right? इथं सुद्धा फिल्टर असतो, हा रिटर्न लाईन मध्ये पण दिलेला आहे. Now this will consist of a 4x2 pilot operated direction control valve, right? 4x2 pilot operated direction control valve, and also it is having a 2x2 or 3x2. Tell me please, which of this type of wall? Which is this type of wall? 3/2. 3x2 roller operated wall, right? 3x2 roller operated wall, right? Now how it will be operated? To operate this roller, again there will be a cam. It will be not shown in this figure. आपण प्रिव्हियस फिगर मध्ये बघितलं का नाही कॅम कशा पद्धतीचा आहे, तसाच तो पिस्टन रॉडनी इथं अटॅच केलेला असेल दोन्ही साइडला. तो ह्या फिगर मध्ये दाखवलेला नाहीये. Now how it will be operates? When pump is to be started, it will supply pressurized fluid that will be measured on this pressure gauge. If this fluid pressure it is more than the system pressure, then certain amount of fluid it will be get bypassed through this pressure relief valve in order to maintain set pressure throughout the system. So this is the pressure relief valve. It will be act as a safety valve.
it will maintain a set pressure throughout the system. Now that pressurized oil, now it is passing through this P to A, from A to this left hand side of this cylinder. When this pressurized oil, it will be filled in this cylinder, what happen? It will moving this piston toward the right hand side. The movement of the table, it will be now toward the right hand side. When it is moving toward the right hand side, what happen? Certain amount of fluid, see here, certain amount of fluid it may passing over here and also over here, right? But this flow path, it is a block one. Are you getting my point? When this fluid is coming from this left hand side of this piston is moving toward the right hand side. Table, it will be moved toward the right. As it is moved toward the right hand side, the cam that will be not shown over here, it will pressing this roller of 3/2 direction controller. Because of that, what happened? This position now come into action. आता ही पोझिशन ऍक्शन मध्ये आल्यामुळे काय होणार आहे? इकडून जो काय फ्लुइड येणार आहे आता, इथं येईल, इथून ते इथं येईल, इथून ते इथं कनेक्ट होईल, इथून तो पायलट सिग्नल कुणाला देईल? याला. राईट. पायलट सिग्नल याला मिळाले की ही जी पोझिशन आहे आता काय ती होणार आहे? शिफ्ट होणार. त्याच्याऐवजी आता ही पोझिशन येणार. समजतंय का मला काय म्हणायचंय? आर यू गेटिंग? Yes, sir. पहा, इनिशियली काय येणार आहे? पंप कडून हे फ्लुइड इकडे येईल, इथून ही पोझिशन ऍक्च्युएशन मध्ये समजूया आपण, इथून ते इथे येईल, याच्यामुळे पिस्टन राईटला मूव्ह होईल. पिस्टन राईटला मूव्ह झाल्यामुळे इथला कॅम ह्या रोलरला प्रेस करेल, त्याच्यामुळे ही पोझिशन ऍक्च्युएशन मध्ये येईल. त्यामुळे काय होणार आहे? आता इथलं प्रेशर वाढत चाललंय तुमचं. मग जो काही फ्लो पाथ इकडून इकडे वरती जात होता, त्यातला काही पाथ इकडे येत होता. इनिशियली तो ब्लॉक होता, जोपर्यंत हा कॅम ह्याला रोलरला खाली ढकलत नाही. ज्यावेळेस ह्या कॅमने रोलरला खाली ढकललं, त्यावेळेस ही पोझिशन ऍक्शन मध्ये आली. त्याच्यामुळं इकडून जे फ्लुइड येत आहे ते इथं येईल, इथून ते एरोनी इथपर्यंत येईल. हा पॉइंट आणि हा पॉइंट सेम असणार आहे. तिथून तो पायलट सिग्नल कशाला देईल? ह्या वॉलला देईल. कुठल्या? 4/2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉलला. आणि हा त्या ठराविक सेट प्रेशरला हा वॉल ऑपरेट होईल. त्यामुळे ही पोझिशन शिफ्ट होऊन आता ही पोझिशन चालू होईल. ह्या पोझिशनला काय होणार आहे? द फ्लुइड इज कमिंग फ्रॉम द पंप. नाव इट विल ट्राय टू मूव्ह हिअर. नाव दिस पोझिशन इन ऍक्शन. सो P टू B. B म्हणजे काय? हा पार्ट. B टू हे फ्लुइड कुठे येईल? पिस्टनच्या राईट हँड साईडला येईल. पिस्टनच्या राईट हँड साईडला आले की काय होणार आहे? हा पिस्टन लेफ्ट हँड साईडला मूव्ह व्हायला लागेल. त्यावेळेस इथलं फ्लुइड इकडून खाली येईल, इथून इथे येईल, इथून इथे येईल आणि इथून ते ड्रेन लाईनला येईल. पण ज्यावेळेस हे फ्लुइड पंप कडून जाते तुमचं, बरोबर, इथे येईल, इथून इथे येईल, इथून इथं जाईल, इथून ते इथे येईल, इथून इथे येईल. राईट. Piston now moving toward the left hand side. When it is reaches up to a extreme left hand side, at that time what happen? The cam which will be present over here, it will press in this roller. So this roller operated 3/2 direction control wall. Now it will come into action. Initially काय होणार आहे? पण इथून आलेलं फ्लुइड इकडे येत आहे, इथं येईल, इथं ते ब्लॉक झालेलं आहे. समजतंय का? पण जेव्हा हा कॅम एक्स्ट्रीम लेफ्ट हँड पोझिशनला येईल, त्यावेळेस हा रोलर प्रेस करेल, त्याच्यामुळे ही पोझिशन ऍक्ट होईल. राईट. मग त्यावेळेस काय होणार आहे? पहा, इथून जे आलेलं फ्लुइड आहे ते इथे येईल. आता ही पोझिशन ऍक्ट आहे, म्हणजे इथून ते ह्या लाईन मार्फत हा पॉइंट इथे येईल, इथून ते इकडे येईल, इथून तो सिग्नल पायलट सिग्नल ह्या वॉलला येईल. बिकॉज ऑफ दॅट नाउ दिस पोझिशन कम इन टू ऍक्शन. म्हणजे ह्याच्या वेळेस पुन्हा काय होणार आहे?
सुरुवातीला जी काही पहिली पोझिशन आपण एक्सप्लेन केली होती त्या पद्धतीने हा फ्लो पाथ चालू होणार आहे. मीन्स hydraulic circuit for grinding machine it consists of 4x2 direction control valve and it is operated 4x2 pilot operated direction control valve and its position is to be shifted by 3x2 roller operated direction control valve. How much quantities are there? There are दोन आहेत 3x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व. आणि हे कशामुळे ऍक्टिव्हेट होतात? ह्या पिस्टन रॉडच्या मुवमेंटमुळे. आणि ह्या पिस्टन रॉडच्या एंडला काय येतं? कॅम आहे. जेव्हा पिस्टन राईटला जाईल, एक्स्ट्रीम मोस्ट राईटला जाईल, तेव्हा हा वॉल्व ऑपरेट होईल. त्याच्यामुळे तिथं सिग्नल मिळेल की ही पोझिशन आता शिफ्ट करा आणि त्याच्याऐवजी ही पोझिशन ऍक्टिव्हेट करा. मग जेव्हा ही पोझिशन ऍक्टिव्हेट होईल तेव्हा पिस्टन लेफ्टला येईल. जेव्हा एक्स्ट्रीम लेफ्टला येईल पिस्टन त्यावेळेस इथला कॅम ह्या रोलरला प्रेस करेल, ही पोझिशन ऍक्टिव्हेट होईल. त्यावेळेस सिग्नल काय मिळणार आहे तुम्हाला? इकडून येणाऱ्या फ्लो कडून पायलट सिग्नल मिळणार आहे की आता ही पोझिशन ऍक्टिव्हेट करा. इन दिस वे दिस ग्राइंडिंग मशीनिंग टेबल ऑपरेशन इज टू बी कॅरीड आउट. So such type of circuits, hydraulic circuits, are provided in case of a grinding machine. Are you understood how this table movement of the grinding machine is to be achieved by using the hydraulic circuit? Any problem? Yes, Repeat करू देत का? आणखी काय माहिती पाहिजे का? Hello? Is it clear? हो सर रिपीट करा थोडं. रिपीट करू? येस सर. हा टेबलला मुवमेंट पाहिजे आपल्याला ग्राइंडिंग ऑपरेशनसाठी, राईटला किंवा लेफ्टला. बरोबर? राईटला जर मुवमेंट पाहिजे असेल तर ह्या साईडला प्रेशराइज फ्लुइड आलं पाहिजे, तर हा पिस्टन राईटला मूव्ह होईल. आणि ह्या पिस्टनचा पिस्टन रॉड टेबल एंडला एका लिंकनी कनेक्ट केला आणि इथं कॅम पण आहे. हा कॅम काय करणार आहे? ह्या रोलरला खाली दाबणार आहे जेव्हा हा पिस्टन एक्स्ट्रीम राईट हँड साईडला जाईल. तर इथपर्यंत क्लिअर? येस सर. ओके. आता ही इनिशियल पोझिशन आहे. हा पायलट ऑपरेटेड 4x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व. हा पायलटचा सिग्नल आहे, सिम्बॉल आहे, डॉटेड लाईन. पण ह्या पोझिशन कधी शिफ्ट होतात? ह्या वॉलच्या पोझिशन वरून. लक्षात येत आहे? आणि हा वॉल कुठला आहे? 3x2. 3 पोर्ट आहेत, 1, 2 आणि 3. आणि 2 पोझिशन आहेत. 3x2 रोलर ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल. राईट? हा पायलट सिग्नल देतो याला. आणि ह्याची ऍक्च्युएशन मुवमेंट कशामुळे होती? ह्या पिस्टन रॉड आणि हा एंड रॉड आहे ह्याच्या बरोबरच इथं काय आहे? एक कॅम आहे. जसं प्रिव्हियस फिगर मध्ये आपण पाहिलं की अशा शेपचा कॅम, राईट, हा रोलरला प्रेस करेल. ह्याच्यामध्ये तो दाखवलेला नाहीये. हा कॅम इथं असणार आहे. जेव्हा हे फ्लुइड पंप कडून येईल तेव्हा ते जेव्हा ह्या पोझिशन मध्ये असेल तेव्हा ते इथून इथे येईल. त्यामुळे पिस्टन राईट हँड साईडला मूव्ह होईल. इकडचं फ्लुइड इथून टँकला जाईल. समजतंय? ओके. येस सर. मग त्यातलं पार्शियली फ्लुइड तुमचं आता इकडे जायला पाहिजे 10%. ते इथे येईल पण इथं ब्लॉक आहे. पण जेव्हा हा पिस्टन हा कम्प्लीट राईट हँड साईडला जाईल त्यावेळेस काय होणार आहे? इथला कॅम ह्या रोलरला खाली दाबेल. खाली दाबेल की ही पोझिशन इथे येईल. म्हणजेच काय होणार आहे राजांनो? इथून जे फ्लुइड मगाशी येत होतं जे इथं आता ब्लॉक आहे ते काय होणार आहे? हे फ्लुइड असं वरती येईल. इथून ही पोझिशन ऍक्टिव्हेट होईल. इथून ते फ्लुइड इथं येईल. इथून तो पायलट सिग्नल याला देईल. म्हणजे ह्याचाच अर्थ काय? ही पोझिशन आता चालू होती. पायलट सिग्नल मिळाल्यानंतर आता ही पोझिशन चालू करा. ही पोझिशन चालू केल्यामुळे काय होणार आहे? जे काही फ्लुइड पंप कडून आता लेफ्ट हँड साईडला येत होतं ते आता राईट हँड साईडला जाईल. म्हणजे कसं पहा? प्रेशराइज फ्लुइड फ्रॉम पंप नाव इट इज कमिंग टू हिअर. आता ही पोझिशन ऍक्टिव्हेट झाली म्हणजे काय? हा पॉईंट म्हणजेच काय? हा पॉईंट म्हणजे पंप टू बी ला येणार. बी म्हणजेच काय? हा पॉईंट. बी टू राईट हँड साइड ऑफ द पिस्टन.
आता इथं काय होणार आहे, प्रेशराइज फ्लुइड जमा होणार आहे. इट विल मूव्हिंग दिस पिस्टन टुवर्ड द लेफ्ट हँड साइड. लक्षात येत आहे का? मग त्या मुवमेंटमुळे काय होणार आहे, जे लेफ्ट हँड साइडला जे काही फ्लुइड आहे ते इथून बाहेर येणार, ते इथं येणार ए पोर्टला. आता आपली ही पोझिशन ऍक्च्युएट आहे, म्हणजे हा पॉईंट म्हणजे काय, हा पॉईंट इथून ते इकडे येणार म्हणजे कुठला, बी पोर्टला, आणि इथून ते पुन्हा टँकला जाणार. पण ही मुवमेंट होत असतानाच काय होतंय, वेन एव्हर हा पिस्टन हा लेफ्टला, एक्स्ट्रीम मोस्ट लेफ्टला येईल, त्यावेळेस हा पिस्टन रॉड पुढे आलेला असेल इकडे लेफ्टला. इथला कॅम काय करेल, ह्या रोलरला खाली ढकलेल. इनिशियली हा जो फ्लो ब्लॉक आहे, आता हा रोलर ऑपरेटेड 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, त्याची सेकंड पोझिशन ऑन होईल. म्हणजेच काय, इकडून येणारं फ्लुइड आता इथे येईल, हे ब्लॉक न राहता आता ह्या लाईन मधून ते इथे येईल. म्हणजेच काय, हा पॉईंट म्हणजेच काय, इथे येईल. इथून तो पायलट सिग्नल ह्या वॉलला देईल. म्हणजेच काय, आता ही पोझिशन बंद करा, ही पोझिशन चालू करा. पुन्हा हे फ्लुइड इकडे येईल, ह्याला इकडे ढकलेल, हा ऍक्टिव्हेट होईल, हा सिग्नल देईल, ह्याला बंद करा, हा चालू करा. लाईकवाईज द पिस्टन मूवमेंट, लिनियर मूवमेंट ऑफ द पिस्टन left to right and right to left is to be carried out by using the hydraulic circuit. Are you understood now? Yes, sir. Really? Yes, sir. खरंच समजलंय ना? कुठलं सर्किट आहे, कुठल्या मशीन साठी वापरलंय हे? हॅलो, ग्राइंडिंग मशीन साठी वापरतो. ग्राइंडिंग मशीन साठी कुठल्या मुवमेंट साठी हे वापरले? काय अचीव्ह करतोय आपण याच्यावरून? कशाची मुवमेंट? टेबलची मुवमेंट. टेबलची. त्यासाठी कुठला सिलेंडर यूज केला आपण? हॅलो, डबल ऍक्टिंग डबल पिस्टन रॉड सिलेंडर, राईट. डायरेक्शन कंट्रोल कुठले वापरले आपण? किती वापरले? 3. सेंटरचा मेन जो आहे तो कुठला आहे? पायलट 4x2. ऑपरेटेड 4/2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, राईट. आणि साईडला जे दोन आहेत ते कुठले आहेत? 3/2 रोलर ऑपरेटेड वाल्व, राईट. रोलर ऑपरेटेड. Okay, good. I think this will be in a PPT. You draw by watching this PPT or by lecture, right? I'm not giving much more time. Or you require this diagram to draw? Diagram काढणार आहात का तुम्ही? No, sir. No, sir. Okay. We will take next machine, that is a milling machine. आता सेम आहे पहा. आता मिलिंग मशीन मध्ये आपण काय केलं, आता चेंज काय केलं याच्यामध्ये, त्याच्या पहा इथं आता एक पंप आहे, पंप, आणि हा काय बुस्टिंग पंप. बुस्टिंग पंपचं काम काय राजांनो? प्रेशर वाढवणं, डिस्चार्ज कमी करणं. मेन पंपचं काम काय? इट विल प्रोव्हाइड द हाय डिस्चार्ज अँड लो प्रेशर, बट इन सर्टन ऍप्लिकेशन्स we require slower speed. For that purpose we require high pressure and low discharge. For boosting of the pressure we provide this boosting pump. This is the pressure relief valve 1, pressure relief valve. Filter is present in a return line, provided in a return line. Which type of this valve? Lever operated 4/3 direction control valve. This is a double acting cylinder with a single piston rod. समजतंय का? आणि हा पिस्टन रॉड कुठं कनेक्ट केलाय आपण? टेबलला, राईट. हा टेबल आहे, या टेबल वरती वर्क पीस आहे, आणि हा टेबल मूव्ह करणार आहे आपण फॉरवर्ड अँड बॅकवर्ड, राईट हँड साइड, लेफ्ट हँड साइड. आणि हे जे मिलिंग कटर आहे हे मल्टी पॉइंट कटर असतंय. हे कटर फिक्स आहे, रोटेट होत आहे, आणि आपल्याला हा टेबल मूव्ह करायचा, आणि ह्या टेबल वरती वर्क पीस माउंट केलेला आहे. सिलेंडर काय केलंय? फिक्स केलाय. आता हे व्हेरिएबल फ्लो कंट्रोल वॉल्व विथ इनबिल्ट चेक वॉल्व दोन्ही साईडला प्रोव्हाइड केलेत. त्याचं काय काम असेल राजांनो, सांगा बरं?
हे कुठं आपण पाहिले, मीटर इन सर्किटला आणि मीटर आउट सर्किटला पाहिलं, बरोबर आहे का? म्हणजे ह्याचं काम काय आहे, कंट्रोल फ्लो आपण पास करतो इनला आणि कंट्रोल फ्लो आउटचा पण, आउटचा फ्लो पण कंट्रोल करतो आणि इनचा फ्लो पण कंट्रोल करतो. म्हणजे काय, पिस्टनची फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड मुवमेंट किंवा स्पीड हा आपण ह्या वॉलच्या साहाय्याने कंट्रोल करतो. मीटरिंग वॉल म्हणतो आपण याला, राईट. त्याच्यामुळे ह्या टेबलचा स्पीड देखील आपण राईट हँड साइडचा आणि लेफ्ट हँड साइडचा स्पीड देखील आपण कंट्रोल करू शकतो, बिकॉज वी आर प्रोव्हाइडिंग दिस metering wall which is a combination of a variable flow control wall along with a check wall, and that will be present at a inlet line as well as outlet line of this fixed cylinder. Are you getting? Remaining operation is the same. पंप कडून फ्लो येणार, मेन पंप काय करतो, लो प्रेशर हाय डिस्चार्ज देतो, तिथून तो बुस्टिंग पंपला गेला. बुस्टिंग पंप मध्ये काय होणार आहे, लो डिस्चार्ज बट हाय प्रेशर. याच्यामुळे काय होत आहे, एक्स्ट्रा पंपची जी गरज आहे प्रेशर वाढवण्यासाठी ही कमी होते आणि पॉवर कन्झम्पशन देखील कमी होतं. जर तुम्हाला हाय प्रेशर आणि लो डिस्चार्ज पाहिजे असेल तर आणखी एक पंप लावावा लागेल. त्या पंपला लागणारी पॉवर ती पण एक्स्ट्रा जाईल आणि आणखी एक्स्ट्रा पंप मिळवण्यासाठी वापरण्यासाठी तुम्हाला कॉस्ट पण वाढेल. म्हणजे एक्स्ट्रा पंप पण अवॉइड केला आणि पॉवर कन्झम्पशन पण अवॉइड केलं बाय प्रोव्हाइडिंग दिस बूस्टर पंप. या बूस्टर पंप कडून आलेलं फ्लुइड या पोझिशन मध्ये इथून पी कडून ए ला, ए कडून ह्या फ्लो कंट्रोल वॉल मधून जाईल, राईट. समजतंय? तसंच हा पण चेक वॉल मधून पास होईल, फ्लो कंट्रोल वॉल मधून जायची काही गरज नाही. हा चेक वॉल काय फ्री फ्लो आहे. इथून आलेलं फ्लुइड पहा, आय रिपीट, फ्रॉम मेन पंप इट विल सप्लाय लो प्रेशर हाय डिस्चार्ज, कमी दाब जास्त पाणी. बूस्टर पंप जास्त दाब कमी पाणी. so that high pressurized fluid now it is passing through this P port to A port to check wall. कारण वरच्या डायरेक्शननी फ्लो काय फ्री फ्लो आहे, पण रिव्हर्स डायरेक्शननी तो काय केलाय, ब्लॉक केलेला आहे. म्हणजे तो ह्या फ्लो कंट्रोल वॉल मधून न जाता हा फ्री फ्लो चेक वॉल आहे. म्हणजे ह्याच्यातून इझिली फ्लुइड पास होतं, ह्याला रेजिस्टन्स नाही मिळणार. त्याच्यामुळे इकडून जे काय आलेलं फ्लुइड आहे ते ह्या चेक वॉल मधून पास होईल, इथून ते इथे येईल लेफ्ट हँड साइड ऑफ द पिस्टन. सो बिकॉज ऑफ दॅट प्रेशराइज फ्लुइड दिस पिस्टन इज मुव्हिंग टुवर्ड द राईट हँड साइड. समजतंय का? त्याच्यामुळे हा टेबल कुठं मूव्ह होईल, राईट हँड साइडला. पण व्हॉट एव्हर द फ्लुइड विच इज प्रेझेंट ऑन अ रॉड एंड साइड किंवा राईट हँड साइड ऑफ द पिस्टन, नाउ इट इज पासिंग थ्रू दिस. नाउ इट विल ट्राय टू फ्लो थ्रू चेक वॉल. ते आता चेक वॉल मधून पास व्हायला बघेल, पण इकडून चेक वॉलचा फ्लो कसा आहे, ब्लॉक आहे. पॉइंटरच्या साईडला तो ब्लॉक आहे. म्हणजेच काय, आता हा फ्लो व्हेरिएबल फ्लो कंट्रोल वॉल मधून जाणार आहे आणि इथं मात्र काय केलंय तुम्ही, फ्लो कंट्रोल केलाय, ऍडजस्ट केलेला आहे. म्हणजे इट इज ॲज लाईक अ मीटर आउट सर्किट. म्हणजे आउटलेटचा फ्लो मीटर केलाय तुम्ही, मोजलाय. So it will be act as a meter out circuit so that we can control the forward motion of the piston. हा जो फ्लो आहे तो व्हेरिएबल फ्लो कंट्रोल वॉल मधून येईल. त्याच्यामुळे ह्याची मुवमेंट इथं जर काही फ्लो कंट्रोल तुम्ही सेट कराल, डिस्चार्ज फ्लो, त्याच्यानुसार ह्याची मुवमेंट असणार राईट हँड साइडला. हा कम्प्लीट ओपन असेल तर हा फास्ट येईल, हा 50% ओपन असेल तर हा हाफ स्पीडनी मूव्ह होईल. समजतंय का मला काय म्हणायचं? फॉरवर्ड डायरेक्शनला तिथून हे फ्लुइड इथे येईल, इथून हा पॉइंट, इथून हा पॉइंट, आणि इट विल बी ड्रेन टू द टँक. When we are actuating this position, whatever the pressurized fluid now come here, this is the P port to B port. This is the B port. Now it will be passing through this check wall, free flow. It will be enter on a right hand side. So piston it will be moving towards the left hand side. Are you getting?
पिस्टन हा लेफ्ट हँड साईडला मूव्ह होईल. मग इथलं जे काही फ्लुइड आहे ते इथून इकडे येईल. हे ह्याच्या वॉल मधून यायला पाहिजे, पण हा फ्लो कसा आहे ब्लॉक केलेला. सो इट विल बी पासिंग थ्रू दिस व्हेरिएबल कंट्रोल वॉल. सो दिस फ्लो नाव इट विल बी कंट्रोल बाय युझिंग दिस फ्लो कंट्रोल वॉल. हा जर कम्प्लीट ओपन असेल, ही जी रिव्हर्स मुवमेंट आहे लेफ्ट हँड साईडची ही फास्ट होईल. हा जर 50% ओपन होईल तर स्पीड हा हाफ राहील. राईट. पुन्हा हा जो फ्लो आहे तो इथे येईल, इथून बी पोर्टला, बी पोर्ट कडून हा टी फॉर टँक, तिथून तो टँकला येईल. म्हणजेच काय, इन केस ऑफ हायड्रॉलिक सर्किट फॉर मिलिंग मशीन वी आर युझिंग डबल ऍक्टिंग cylinder with a single piston rod, and that rod is connected with the table. As this piston is moving left and right accordingly, table movement it will be carried out left as well as right hand side, left side as well as right hand side. In order to obtain the control motion, in order to control the speed of this piston during the extension stroke, that is the right hand side, and during the retraction stroke towards the left hand side, we are providing this metering wall. And this metering wall is a combination of a variable flow control wall along with the shape wall. Are you understood? Hydraulic circuit for milling machine. Okay. Any doubt? Yes, sir. Please ask. हॅलो सर. हॅलो सर. हा. सर हा ते मेन पंप आहे ना आपल्या तिथं, त्याच्यानंतर आपण प्रेशर रिलीफ वॉल लावलायच की तिथं कंट्रोल करू शकतो ना प्रेशर आपल्याला आपण. कधी कधी गरज काय राहते, मेन पंपापेक्षा जास्त प्रेशर पाहिजे का एखाद्या सिस्टम, लक्षात येतंय का? त्यावेळेस मात्र आपल्याला काय पाहिजे, हा सर. बुस्टर पंप पाहिजे. म्हणजे मेन पंपनं जे काही प्रेशर वाढतंय, आता ह्याने 10 बार वाढलं, आपल्याला पाहिजे 40 बार ती सिस्टीम ऑपरेट करायला. बरोबर. 40 बारच्या वर गेलं तरच हा ऍक्टिव्हेट होणार आहे, पण ते जातच नाही 40 बारच्या वर. त्याच्यामुळे प्रेशर रिलीफ वॉल कडून ते जातच नाही. म्हणजे आता हे 10 बार आहे, त्यात हा समजा हा 20 बार आहे, ह्याच्यामध्ये अजून 20 ऍड करतोय, हा ओव्हरऑल 40 बारला जातोय. ज्यावेळेस ते 42 बार किंवा 40च्या पुढे जाईल त्यावेळेस ते इथून ड्रेन होईल. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रेशर रिलीफ वॉल. प्रेशर रिलीफ वॉलचं काम काय, सेट प्रेशर पेक्षा सिस्टीम मधील सेट प्रेशर पेक्षा जास्त गेलं तरच हा ऑपरेट होतो, नाहीतर हा इनऑपरेटिव्ह राहतो. आर यू गेटिंग? आपल्याला हे सर्किट आता 40 बारला ऑपरेट करायचं आणि हे मॅक्झिमम याची कॅपॅसिटी 20 बारच आहे. बरोबर. आणि त्याच्यामध्ये अजून ऍड करायचं असेल तर पुन्हा 20 बारचा दुसरा पंप लावण्यापेक्षा बुस्टर पंप लावला. आर यू गेटिंग? एनी प्रॉब्लेम? आणि ह्याचं काम काय राजांनो, ज्यावेळेस हा पिस्टन राईटला जाईल त्यावेळेस इथून बाहेर पडणारे फ्लुइड हे काय केलं जातं, मीटर केलं जातं, म्हणजे कंट्रोल केलं जातं. आणि जेव्हा पिस्टन लेफ्टला जाईल तेव्हा बाहेर पडणारं फ्लुइड इथं मीटर केलं जातं. म्हणजे फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड स्पीड ह्या दोन्ही वॉलच्या सहाय्याने कंट्रोल केला जातो. ह्या टेबलचा म्हणजे काय, इनडायरेक्टली हा पिस्टनचा फॉरवर्ड म्हणजे राईट हँड साईडचा आणि लेफ्ट हँड साईडचा स्पीड कंट्रोल करण्यासाठी हे मीटरिंग वॉल प्रोव्हाइड केले. ह्याचा स्पीड तोच ह्या टेबलचा स्पीड असणार आहे. आर यू गेटिंग? हॅलो. Yes, sir. येस सर. Okay. And last one, hydraulic circuit for the shaper machine. शेपिंग मशीन आपण वर्कशॉप मध्ये पाहतो. शेपिंग मशीनचं काम काय, की ज्याच्यामध्ये एक लिंक आहे कुठली, एफडी मध्ये तुम्ही शिकला असाल, क्विक रिटर्न लिंक, राईट? मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस वगैरे कुठेतरी शिकला असाल तुम्ही ते. म्हणजे हा कुठल्या याच्यामध्ये शिकलाय, टॉम मध्ये, राईट? क्विक रिटर्न लिंक वगैरे मेकॅनिझम. Yes, sir. क्विक रिटर्न मेकॅनिझम. म्हणजे शेपर मशीन मध्ये ड्युरिंग फॉरवर्ड स्ट्रोक मटेरियल रिमूव्हल इज टू बी कॅरीड आउट.
but during a reverse stroke or return stroke, no material is to be removed. So it will be desired the return stroke, it should be a faster as compared to the extension stroke. फॉरवर्ड स्ट्रोक पेक्षा रिटर्न स्ट्रोक हा फास्ट पाहिजे. हे एक थीम आहे. कटिंग स्ट्रोक हा स्लो पाहिजे आणि रिटर्न स्ट्रोक हा फास्ट पाहिजे. त्याच्यामुळे इथं जे काही सिलेंडर आपण प्रोव्हाइड केलंय डबल ऍक्टिंग सिलेंडर, त्याच्यातला पिस्टन रॉड हा कटिंग स्ट्रोकच्या डायरेक्शनला पाहिजे, म्हणजे लेफ्ट हँड साइडला पाहिजे. ह्याचा अर्थ काय राजांनो, जेव्हा हे फ्लुइड इथं येईल, इथला एन्युलर एरिया आणि इथला एन्युलर एरिया, कुठला एरिया कमी आहे, इथला कमी, कारण ह्याच्यामध्ये पिस्टन रॉड आहे. इथं पिस्टन रॉड नाहीये, म्हणजे इथली एन्युलर स्पेस जास्त आहे. ज्यावेळेस हे फ्लुइड इथं येईल, हे पिस्टनला इकडे ढकलेल, राईट. म्हणजे सप्लाय होणारं फ्लुइड सेमच आहे. समजा इथं किती आहे, 100 लिटर, पण एरिया समजा 10 मीटर स्क्वेअर आहे आणि 100 लिटर इथं फ्लुइड येत आहे. त्याच्यामुळे फॉरवर्ड जो काही स्ट्रोक होणार आहे स्लो होणार आहे. त्याच्या विरुद्ध जेव्हा हे फ्लुइड पंप कडून बी पोर्टला इथून इकडे येईल, त्यावेळेस इथं 100 लिटर फ्लुइड येणार आहे, पण इथला एरिया आता काय झाला, कमी झालाय, कारण ह्याच्यामध्ये पिस्टन रॉड आहे. हे 10च्या ऐवजी 5 झालाय. त्याच्यामुळे इथं जे काही प्रेशर जनरेट होणार आहे हे जास्त होणार. त्याच्यामुळे रिटर्न जो स्ट्रोक आहे, ज्यावेळेस पिस्टन राईट हँड साइडला जाईल, तो काय असणार आहे, फास्ट असणार आहे. नाउ वी विल सी द मेकॅनिझम. As we see that this is a ram of the shaping machine. This is a cutting tool, tool holder, machine table, workpiece. Now table is fixed. This ram is moving forward and backward, forward, backward, right? This is a double acting cylinder. कारण दोन पोर्ट आहेत पिस्टनच्या आयदर साइडला. This is a 4x2 direction control valve and it is a lever operated. This is a lever. It will be pivoted over here. And these are the dogs or ends म्हणू शकतो आपण रॅम्स. म्हणजे फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड मुवमेंट कंट्रोल करण्यासाठी हे जे पॉइंट आहेत सी आणि डी, ह्याला काय म्हणतो आपण, शेपर डॉग, एंड पॉइंट मुवमेंट. आता इनिशियली आपण कन्सिडर करूया ही पोझिशन, राईट. फिल्टर आहे, रिझर्वायर किंवा टँक आहे. एक्स्ट्रा फ्लुइड प्रेशर पेक्षा जास्त असेल तर प्रेशर रिलीफ वॉल्व मधून बाहेर येईल. पंप कडून ए ला आलं, ए कडून ते इथं आलं. इट विल बी स्टोर्ड इन दिस स्पेस. So it will be stored over here, exerting the pressure on a piston. Because of that piston, it will be moving towards the left hand side. पंप कडून प्रेशराइज फ्लुइड आलं, ह्या पिस्टनच्या राईट हँड साइडला ह्या सिलेंडर मध्ये सातत राहिलं, हळूहळू प्रेशर वाढत जाणार, त्याच्यामुळे हा पिस्टन लेफ्ट हँड साइडला मूव्ह होणार. जसा जसा पिस्टन लेफ्टला जाईल तसा हा डी डॉकची पोझिशन कुठे येईल, सी ला येईल. आणि हा जो पॉइंट आहे तो कुठे येईल, इथे येईल. समजतंय का? अरे गेटिंग? हा पॉइंट इकडे ढकलला जाणार कारण हा रॅम्प पुढे मूव्ह होतोय. अरे गेटिंग? Yes, sir. Okay. Whatever the fluid which is present on a left hand side of the piston म्हणा त्याला, किंवा रॉड एंड साइड ऑफ द पिस्टन म्हणा, इथलं जे सिलेंडर मधलं फ्लुइड आहे हे बी पोर्ट मधून बाहेर येणार, हे चेक वॉल मधून जायला पाहणार, पण हा फ्लो पाथ कसा आहे, ब्लॉक आहे. हा रिस्ट्रिक्टेड फ्लो पाथ राहणार आहे. म्हणजे ह्या व्हेरिएबल फ्लो कंट्रोल वॉल मधून हे फ्लुइड बाहेर पडणार आहे. पण ही जी मुवमेंट आहे पिस्टनची फॉरवर्ड स्ट्रोकची, ही ह्या वॉल मार्फत कंट्रोल केली जाणार. हा वॉल आपण 60 डिग्री, 50 डिग्री, 20 डिग्री ओपन करेल तसा ह्याचा स्पीड कमी जास्त होणार. हा जर कम्प्लीट ओपन केला तर हा फास्ट मूव्ह होईल. हा जर 50% क्लोज केला तर ह्याचा स्पीड हाफनी कमी होईल, राईट. मीन्स फॉरवर्ड स्ट्रोक ऑफ दिस पिस्टन इट विल बी कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग द discharge setting in this flow control valve, variable flow control valve.
So whatever the fluid, it will be coming from this P port, it will be passing through this flow control valve. So metered amount of fluid it will be passed. It will be come to the B port to the R. R means this reservoir or tank. Right? Now, when this position is to be in action, what happen? Whatever the pressurized fluid from P येत आहे, P कडून ते कुठे जाणार आहे? B ला. B ला म्हणजे काय? इथे. Now flow is passing through this. Now it will try to pass through this flow control valve and also try to pass through this check valve. हा check valve काय? Free flow valve आहे. याला रेजिस्टन्सच नाही या फ्लोला रिव्हर्स मध्ये. त्याच्यामुळं जे काही फ्लुइड पंप कडून येणार आहे, पंप कडून बी पोर्टला येणार आहे, बी पोर्ट कडून हे ह्या फ्लो कंट्रोल वॉल मधून न जाता हे डायरेक्टली चेक वॉल मधून जाणार आहे. So it will be passing over here. It will be entered in a cylinder toward the rod end side of the piston. म्हणजे आता इथं हळूहळू हे फ्लुइड साचायला तयार होणार आहे. फ्लुइडचा व्हॉल्यूम तेवढाच आहे, प्रेशर तेवढंच आहे, मात्र आता इथले अॅन्युलर स्पेस कमी झालेली आहे as compared to this space. So because of that, the pressure exerted on this piston, it will be a more. So this piston, it will be moving with a fast speed in a return stroke as compared to the forward stroke. म्हणजे हा पिस्टन आता इकडे मूव्ह होईल. हा इकडे मूव्ह झाला की हा सी पॉइंट कुठे जाणार आहे तुमचा? डी कडे. हा डी कडे गेले की ही लिंक पिवट केल्यामुळं हा पॉइंट तुमचा कुठे येणार आहे? इथे येणार आहे. आर गेटिंग? आणि ह्या साईडला जे काही फ्लुइड आहे ते ए पोर्ट करून इथे येईल. इथून हा ए पॉइंट. सर तो शेपर्ड डॉग, सॉरी सर तो शेपर्ड डॉग त्या लिव्हरला अटॅच आहे का? स्टेपर हा स्टॉपर आहे फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड नाही, सर. मुवमेंटचा. शेपर्ड डॉग त्या लिव्हरला अटॅच आहे का डायरेक्शन कंट्रोल वॉलचा? हा पॉइंट राईट, हा रोलर राईट. हॅलो, ही लिंक आणि हा डॉग आहे. सर. हे कनेक्टेड आहेत एकमेकाला आणि इथं पिवट केलेलं आहे. ओके. जेव्हा हा पुढे जाईल तेव्हा ह्याची पोझिशन कुठे असणार? इथपर्यंत येणार तुमची. हा लिव्हर कुठे येईल? इथपर्यंत. हा इथं आला की हा इथं फिक्स आहे, बरोबर आहे का? ओके. हा लिव्हर लेफ्टला जाईल, हा फिक्स आहे आणि इथं पिवट केलाय. म्हणजे काय? ही पोझिशन तुम्हाला इथं दिसेल अशी, राईट. आणि जेव्हा हा रिटर्न स्ट्रोकला येईल त्यावेळेस हा लिव्हर हे डी पोझिशनला येईल आणि ही पोझिशन दिसेल तुम्हाला. हा फिक्स आहे, हा पिवट आहे आणि हा जो लिव्हरचा पॉइंट आहे तो इथून इकडं मूव्ह होत राहणार आहे तुमचा. हे स्टॉपर आहेत. आर यू गेटिंग? हॅलो. येस सर. So in this way, येस सर. this is the hydraulic circuit. It is utilized for the shaping machine. आता याच्यामध्ये काय केलंय पहा राजांनो, ही लिव्हर ऑपरेटेड आपण 4x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल पण वापरलाय आणि इथं मीटरिंग वॉल म्हणतो आपण, व्हेरिएबल फ्लो कंट्रोल वॉल आणि चेक वॉल. ह्याचं काम काय आहे? पिस्टन जो काय फॉरवर्ड मूव्ह होणार आहे त्याचा स्पीड कंट्रोल करायचं काम ह्या वॉलच्या सेटिंग वरती अवलंबून असणार आहे. हा जर 100% ओपन राहिला तर हा फास्ट मूव्ह होईल. हा जर 50% ओपन आणि 50% क्लोज झाला तर जो काही स्पीड पहिला मिळणार आहे त्याच्या हाफ इथे मिळणार आहे. म्हणजे फॉरवर्ड स्पीड इट विल बी कंट्रोल बाय युजिंग दिस मीटरिंग वॉल and it must be a slow one, and forward speed it is a cutting stroke, it will be called as a cutting stroke, and it must be slower one, and that slower speed it will be achieved by using this variable flow control wall. Are you getting? आणि ज्यावेळेस पिस्टन ज्यावेळेस पंप कडून फ्लो हा बी पोर्टला येईल त्यावेळेस इथले अॅन्युलर स्पेस कमी झालेले आहे. फ्लो तर व्हॉल्यूम पण तेवढाच पाठवत आहे, प्रेशर पण तेवढंच आहे, पण अॅन्युलर स्पेस कमी झाली. कशामुळं? पिस्टन रॉडमुळं. त्याच्यामुळं इथलं प्रेशर आता वाढणार आहे आणि हा जो पिस्टन राईट हँड साईडला जो काही मूव्ह होणार आहे
त्याचा स्पीड मात्र जास्त असणार आहे, कारण इथला अॅन्युलर स्पेस कमी झालाय. बिकॉज ऑफ दॅट the return stroke it will be a faster as compared to the cutting stroke in case of a shaping machine. This is the diagram for the hydraulic circuit for shaper machine. Are you understood how it works? Hello. Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. So in this lecture we have covered circuit diagram for grinding machine, milling machine and shaping machine. I have putting this PPTs of this chapter on drive also, right? In your study material. Okay, you may refer this figure from PPT as well as you listen this recorded lecture. Okay, today we will stop over here. Any doubt regarding these three circuits? No, sir. Okay, we will stop over here. Thank you. We will see day after tomorrow. Thank you.